जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, जना अजना ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधुगण, आपण केबे भाविचंती कि धार्मिकतार सर्वश्रेष्ठ प्रतीक जी विश्वर धर्मराज भावे परिचित तांको पत्नी को पशा खेल कहीं बाजी लगाइथिले? जदि से एपरी करिथिले तेबे तांको किपरि धर्मराज बोली कुहागला? एही प्रश्न अन्य केही पचारि नथिले, बरं याज्ञसेनी निजे तांको सबठारु विश्वस्त एवं रक्षक द्वारकाधीश श्रीकृष्ण को पचारिथिले। तापरे कृष्ण धर्म, कर्म, पश्चाताप एवं न्याय विषय एमिति किछि कहिले जा विश्वब्रह्मांड थरी उठिथिला। आजिर एई भिडियो रे आमे जानिबा युधिष्ठिर को काहींकि धर्मराज कुहा जाए, जुआ सभार सेही घटनार प्रकृत शिक्षा कौन, द्रौपदी प्रश्न धर्मशास्त्र रे एते महत्वपूर्ण काहींकि, एही कहानी रु कलिजुगर मनुष्य कौन शिखिबा उचित। किंतु आगको बढ़िया पूर्वरु गोटे कथा जानी रखंतु, एही कहानी रे महाभारतर प्रसिद्ध घटना धर्मतत्व को आधार करी द्रौपदी एवं कृष्ण मध्य एक कल्पित संलाप माध्यम शिक्षामूलक भावे कथाटी उपस्थापना करा जाइछे। एहार उद्देश्य कहार भावना को आघात देवा नुहे, बरं महाभारतर गभीर शिक्षा को सहज भावे बुझिबा। तेबे आसंतु समयर चक्र को पछकु फेराइबा। चलंतु महाभारतर सेही जुगकु जेउठारे द्रौपदी हृदय रे वर्ष वर्ष धरी लुचिथिबा गोटे प्रश्न उत्तर देवा पई स्वयं श्रीकृष्ण प्रस्तुत हेउछंती। एही भिडियोटी जदि आपनकु भल लागे तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक देवा को भूलंतु नहीं एवं कमेंट्स रे जय श्रीकृष्ण लिखि पठाई दियंतु। कुरुक्षेत्रर 18 दिनिया महायुद्ध शेष हो जाइथिला। धूली रे आच्छादित रणभूमि रे एबे शंखर ध्वनि नुहे, बरं नीरवतार शब्द सुना जाउथिला। केबे जेउठारे रथचक गर्जन करुथिला सेठारे आज केवल इतिहासर दीर्घ निश्वास थिला। कौरव वंशर अहंकार धूली रे मिसी जाइथिला। पांडव माने विजयी होइथिले एवं हस्तिनापुरर सिंहासन रे युधिष्ठिरंक राज्याभिषेक संपन्न होइथिला। प्रजा तांको धर्मराज बोली डाकुथिले। ऋषि माने तांको न्यायप्रियतार प्रशंसा करुथिले। भीष्मक उपदेश, विदुरंक नीति, श्रीकृष्णक कृपारे जेपरी राज्य रे पुणी थरे धर्मर सूर्य उदय होइथिला। किंतु राजमहलर भितरे एमिति गोटे हृदय थिला जहा आज मध्य शांत होई पारि नथिला। सेही हृदय थिला पांचाली द्रौपदींकर। बाहरु से महाराणी थिले, किंतु भितरे एपर्यंत सेही कुरुसभार अपमानर जंत्रणा को बोही चलीथिले। समयर घाव को ढांकी देउथिला, किंतु ताहाकु सुस्थ करि पारु नथिला। प्रत्येक रात्रि जेतबेले राजमहल नीरव होई जाइथिला सेतबेले तांका मनरे पुणी सेही दृश्य जीवंत होई उठुथिला। जेतबेले सेही धर्मराज तांका भाई मानकु एवं निजकु हराइबा परे तांका पत्नी पांचालर राजकुमारी एवं हस्तिनापुरर वंशर पुत्रवधूंकु एक बाजी भावरे बाजी लगाइथिले। सेही मुहूर्तरे तांका आत्मार एक क्षत सृष्टि करिथिला। सेही क्षत जाहाकु समयर कौनसी मलम सुस्थ करि पारि नथिला। जेतबेले केही युधिष्ठिरंकु धर्मराज बोली संबोधन करुथिले से सेही कुरुसभा पशा खेलर सेही दुर्भाग्यपूर्ण दिन शकुनीक हातरे पशा, दुर्योधनक विकृत हस, दुशासनक वस्त्रहरण, भीष्मक नीरवता
ଏବଂ ସଭା ମଝିରେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ନିଜେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଏହା ଯେ ସେହି ସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଜିରେ ରଖିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନେକ ଥର ନିଜକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯଦି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ହିଁ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଅଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯଦି ଧର୍ମରାଜ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୁଆର ବାଜିରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କିପରି ବୁଝିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଥିଲେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ଏକ ଶାନ୍ତ କୋଣରେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆକାଶ ରକ୍ତିମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପବନରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ମିଶିଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃଦୁ ହସିଲେ। ସେହି ହସରେ ଅପାର କରୁଣା ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଜି ପାଞ୍ଚାଳୀ ଉତ୍ତର ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ନୁହେଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମାଧବ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋତେ ଜୁଆରେ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ମୋର ସମ୍ମାନକୁ ସଭା ମଝିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକେ? ଧର୍ମ କ'ଣ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ସେହି ନୀରବତାରେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ମହାଭାରତ କଥା କହୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ୟ। ତୁମ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେ ଥିଲା ଅଧର୍ମର ଚରମ ସୀମା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ବିଚାର କରିଦେବା ତେବେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉଠାଇ ହାତରେ ଧରି କହିଲେ, ଯଦି କେହି ଏହି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଦେଖି କହେ ଯେ ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷ ମରିଯାଇଛି, ସେ କି ସତ୍ୟ କହୁଛି? ନା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ଭୁଲକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଅଧର୍ମକୁ ଅଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା ହିଁ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଜିଜ୍ଞାସା ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆଜି ସେ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ବରଂ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆସ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ଦିନକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁଦିନ ଶକୁନି ପାଶା ଉଠାଇଥିଲେ। କାରଣ ଧର୍ମର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାର ମୂଳକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚି ରହେ। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ନୀରବତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେପରି ସମୟର ପରଦାକୁ ହଟାଇ ଅତୀତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୌଣସି ଘଟଣାର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ମୂଳକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କୁରୁସଭାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ଦିନର ଅଧର୍ମ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତାହାର ବୀଜ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ମାୟାସଭା ନିର୍ମାଣ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବୈଭବ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର କେବେ ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାରର ରାଜକୁମାର ଶକୁନି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ବଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଛଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ଜୁଆର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ପରେ ସମଗ୍ର କୁରୁବଂଶର ବିନାଶର କାରଣ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଯୁଗର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସଭାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ମନାଯାଉଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ପଛରେ ଶକୁନିଙ୍କ କୌଶଳ ଲୁଚିଛି। ତଥାପି ସେ ରାଜଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରାର ବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମର ଆଡ଼ରେ ଛଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମତା ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ସହିତ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିବେକର ଅଭାବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସେହି ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲା। ସଭାରେ ଶକୁନି ପଶା ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଲୋଭ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଜି ହାରିବା ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ଅଜବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ରୋକିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋକିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ସେ ଉଠି ଚାଲିଯାଉନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର, ମୋହ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଜିଦ୍ ମନକୁ ଆବୃତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଭୀର ମନୋଯୋଗରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତେବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ପଢ଼ିନେଲେ। ସେ କହିଲେ, ସଭାରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଦୁର ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାହସ ନୁହେଁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଶକ୍ତି। ସେହିଦିନ କୁରୁସଭାରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ରାଜା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସଭାରେ କେବଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭୁଲ ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ସଭାର ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅପରାଧର ଅଂଶ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଣି ସେହି ଦିନର ଚିତ୍ର ଭାସି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ପୁଣି ସେହି ସଭାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ପଛରେ ଅନେକ ସ୍ତର ଥାଏ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଧର୍ମରାଜ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇନଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ଭୁଲ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଭୁଲରୁ ପଳାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାତି ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉଥିଲା। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ସେହି ମୃଦୁ ଆଲୋକରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ଝଲସୁଥିଲା।
ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଜ୍ଞାସାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, ଯେଉଁ ଲୋକ କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଭୁଲକୁ ଦେଖେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ଦେଖେ, ସେ କେବେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିଜ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲେଶମାତ୍ର ନଥିଲା। ରଣଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ବୀରଙ୍କ ଶରୀର, ବିଧବାମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ, ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଲୁହ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରୁଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରାଣର ବଳି ନେଇ ମିଳିଛି, ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ମୋ ପାଇଁ ପରାଜୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେଦନାଦାୟକ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସେହି ଜୁଆର ସଭା ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ, ଯଦି ସେହି ଦିନ ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଉଠି ସଭା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ବନବାସ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମହାବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଏହି ଅନୁତାପ ତାଙ୍କୁ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ମନା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଗୋଟିଏ ଭୁଲର କାରଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଛି, ସେ କିପରି ରାଜା ହେବାର ଅଧିକାର ରଖେ? ଏହା କେବଳ ଔପଚାରିକ ବିନୟ ନଥିଲା, ଏହା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ପ୍ରକୃତ ବେଦନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ସେହି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜଧର୍ମ, ଆପଧର୍ମ, ଦାନଧର୍ମ ଓ ମୋକ୍ଷଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲେ। ଅହଙ୍କାରୀ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାବରେ ଦେଖେ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବନ ଭରି ଅଧର୍ମ କଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମାନିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଦେଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟରୁ ପଳାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ହେବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭୁଲ କରିବା ପରେ ସେ ସତ୍ୟରୁ ପଳାଇବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନିଜ ଭୁଲକୁ କେବେ ଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ଭାର କିଛିଟା ହାଲକା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସତରେ ଏତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ କେବେ ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି କ୍ଷମା କାହିଁକି ମାଗିଲେ ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲକା ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ଯେପରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ମନକୁ ପଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, କେତେକ କ୍ଷମା ଶବ୍ଦରେ ମଗାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଜୀବନର ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଧର୍ମର ବିଚାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ
ହୁଏ ନାହିଁ। ରାତିର ଆକାଶର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଶୀତଳ ଆଲୋକ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ଗଛପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ି ଏକ ଅଲୌକିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ଆକାଶରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ସମୟର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ କ୍ରୋଧ କମ୍, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସତ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସଭାରେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଦାନବୀର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ଠିଆ ହେଲେ। ଏପରିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ସମୟରେ ଏମିତି ଉପାୟ କହିଥିଲି ଯାହା ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମାନେ କି ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ନୀରବ ରହିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାଭାରତକୁ କେବଳ ଘଟଣା ଭାବେ ନୁହେଁ, ଏକ ଗଭୀର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିଗ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। କେହି ଅଧର୍ମ ଦିଗକୁ ଚାଲେ, ଆଉ କେହି ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦିଗକୁ ଫେରିଆସେ। ଏହି ଦୁଇଟିରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ଉଠାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ପଥରଟିକୁ ଯଦି ନଦୀରେ ପକାଯାଏ, ସେ ତଳକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରକୁ ଯଦି କେହି ଉଠାଇ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିରେ ଲଗାଇ ଦିଏ, ସେହି ପଥର ପୂଜନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ପଥର ବଦଳିଲା ନାହିଁ, ତାହାର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ପରେ ସେ କେଉଁ ପଥ ବାଛେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମିଥିବା କଠୋରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳି ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମାଧବ, ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭାର ଅପମାନକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ନ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ତୁମର ଅପମାନ ହିଁ ସେହି ଘଟଣାର ଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ପବନରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏତିକି କହିବେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏହା ହିଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ସେହି ଭୁଲର ଭାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାରା ଜୀବନ ବୋହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହଜାରେ ସତ୍କର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୁଏ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଯେପରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ଜୁଆର ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ କରିଥିଲ, ଯାହା ଉତ୍ତର ସେହିଦିନ ସମଗ୍ର ସଭା ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଏହା କହି କୃଷ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ।
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ସେହି ରହସ୍ୟର ପରଦା ଉଠିବ ଯାହାକୁ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ସେହି ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁତ୍ତରିତ ରହିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମେ ସେହିଦିନ କୁରୁସଭାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ତୁମର ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମଗ୍ର ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା। ତୁମେ ପଚାରିଥିଲ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହାରିସାରିଛି ସେ ପରେ ମୋତେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ବାଜି ଲଗାଇଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେହି ବିଶାଳ ସଭା, ସେଠାରେ ବସିଥିବା ରାଜାମାନେ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦୁର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ସଭା ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେହିଦିନ କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। କାରଣ ଏଠାରେ କେବଳ ଆଇନର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ଏଠାରେ ଧର୍ମ, ଅଧିକାର ଓ ନୈତିକତାର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କିଛିକ୍ଷଣ ନୀରବ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହରାଇ ଦିଏ ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କିପରି କରିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସଭାରେ ବସିଥିବା ମହାଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଥିଲି ମାଧବ? କୃଷ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଧର୍ମସମ୍ମତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶକୁନି ନୀରବ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସଭାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେହିଦିନ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧର୍ମର ସିଂହାସନକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚାଳି, ମନେ ରଖ, ସେହିଦିନ ସଭାରେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ସେଠାରେ ବସିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ଭୀଷ୍ମ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ବିଦୁର ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣ ନ୍ୟାୟକୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ତଥାପି ରାଜାଙ୍କ ଭୟ, ରାଜଧର୍ମର ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବନ୍ଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିଦେଲା। ସେହିଦିନ କେବଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇନଥିଲା, ସେହିଦିନ ଧର୍ମର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ସେହିଦିନ ତୁମେ ଏକା ନଥିଲ। ତୁମର ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇନଥାଏ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସନାତନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବ ରହି ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କହିବି। ସେହିଦିନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବାଜି ଲଗାଇଲେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଋଣ ନିଜ ଉପରେ ନେଇନେଲେ। ସେହି ଋଣ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ, କୌଣସି ବିଜୟ, କୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ ଶୋଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ କେବେ ହାଲକା ହୋଇନଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ପଚାରିଲେ, ମାଧବ,
ଯଦି ସେ ଏତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ କି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଗଭୀର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେବ ଯେ କାହିଁକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ନାମରେ ସ୍ମରଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଉତ୍ତର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ପରିବେଶ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ଥିଲା। କେବଳ ହାଲକା ପବନର ପତ୍ରର ସରସର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୂର୍ବର କ୍ରୋଧ ଆଉ ନଥିଲା। ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଲୁଚିଛି। କୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ପ୍ରଜା ସୁଖରେ ରହିଲେ। ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କ୍ଷତ କେବେ ଶୁଖି ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ଏକାକୀ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଇତିହାସ କି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମୟ ଆସିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନରେ ବାହାରିଲେ। ହିମାଳୟର ଦିଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କେହି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ପଥ ଯେତେ କଠିନ ହେଉଥିଲା, ସେତେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଡ଼ିଗଲେ। ପରେ ସହଦେବ, ନକୁଳ, ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭୀମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭୀମ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ, ସେମାନେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଗଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳତାର କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁନଥିଲେ, କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ କେବଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ସେହି କୁକୁର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଆସିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ରଥରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶରୀରର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏହି କୁକୁର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାଥୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ସେହି କୁକୁରର ରୂପ ବଦଳିଗଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମଦେବ ଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପିତା। ସେ ହସି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏହା ତୁମର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତୁମେ ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ପଦ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲ, ତଥାପି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରାଜ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କେବଳ ଜୁଆର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ହୋଇପାରୁନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୁଲ, ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତାପ, ତାଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଲୁହା ଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହାର ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲା ଜୀବନର ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଅନୁଭବ। କୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ସେହି ନୁହେଁ ଯିଏ କେବେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜ ସେହି ଯିଏ ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଉଥିଲା, ସେହିପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମିଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ତୃପ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆକାଶକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଜୀବନର ବିଚାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶ୍ଚାତାପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟ ନ୍ୟାୟଠାରୁ ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମାଧବ, ତେବେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ନା ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଧର୍ମ କେବଳ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, କରୁଣା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିବେକର ସମନ୍ୱୟ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଚାରୋଟି ଏକାଠି ରହେ, ସେଠାରେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଯେତେବେଳେ ନିୟମକୁ ଧରି ରହିଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବ ରହି ସେ ପୁଣି କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଜୁହାର କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଦାନକୁ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅପମାନରେ ତାଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ। ସେମାନେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନୀରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗର ସ୍ୱଭାବ। ଅଧା ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭାବିନେବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରିପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ମାଧବ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଧର୍ମର ବିଚାର କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନରେ କରିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ସ୍ନେହଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ତୁମର ନଥିଲା। କଳିଯୁଗରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତକୁ ବୁଝିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମହାଭାରତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦାନବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧିର କାହାଣୀ। ପବନରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ପରି ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ନତ କଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାର ହାଲୁକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବେ ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମରାଜ ସିଏ ଯିଏ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମର ପଥରେ ଅଟଳ ରହେ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ କିରଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଯେପରି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ପବନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଥମିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଶ୍ରୁରେ ଆଉ କ୍ରୋଧ ନଥିଲା ଅଭିଯୋଗ।
ସେଥିରେ ଥିଲା ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶାନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ମାଧବ, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଧର୍ମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖି ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ପାଞ୍ଚାଳି, ମନେ ରଖ, ଏହି ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ରହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଦେଖ, ପରେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କର। ଏହିଭଳି କହି କୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିଲେ। ପ୍ରଭାତର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୃଦୟରେ ଜମିଥିବା ଭାରି ଆଜି ହାଲକା ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମହାନ ସେହି ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖେ, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ଏବଂ ଧର୍ମର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବେ, କେବଳ ଜୁଆର ସପାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତାପ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଶାସନ, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ଭୁଲ ନ କରିବା ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୁଲ ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏହା ହିଁ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି